أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون فاتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى وجنة الأرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم
من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس قوم قرح مثله إن يمسسكم قرح فقد مس قوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس
وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majlis Taklim yang semoga kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir bersama-sama. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari mengantarkan kepada kita semuanya untuk mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita akan membahas materi yang cukup penting berkaitan dengan masalah qalbu. Dan materi ini kita ambil dari beberapa kutaib pernyataan para ulama dan nasihat-nasihat ulama, diantaranya nasihatnya Syekh Salim Id Al-Hilal di dalam kitab Bahjatun Nadhirin, dan kita ambil dari nasihat Syekh Nadim Sultan di dalam kitab Qawaid wa Fawaid, dan juga kita ambil dari nasihatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang mana sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Salim, beliau mengatakan yajibu ala kulli muslim an yuraqiba qalbahu. Yajibu ala kulli muslim an yuraqiba qalbahu. Kewajiban bagi seorang muslim, bagi tiap-tiap muslim adalah hendaknya dia mengawasi keadaan hatinya. Ya. Jadi kewajiban bagi seorang muslim, bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, ini salah satu kewajiban yang harus kita perhatikan adalah apa? Mengawasi kondisi hatinya. Mengawasi kondisi hatinya. Kenapa demikian? Beliau melanjutkan fa innahu tataqallabu. Karena sesungguhnya hati itu berbolak-balik keadaannya. Hati itu tidak menetap, hati itu berubah-ubah.
Makanya kewajiban seorang muslim kepada dirinya adalah hendaknya seorang muslim itu selalu mengawasi keadaan hatinya. Salim menulis atau mengungkapkan nasihat ini itu ketika mensyarah hadis, nanti bisa dilihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab al-iqtisad fit ta'ah. Ya, nanti antum bisa lihat di dalam babul iqtisad fit ta'ah, bab sederhana di dalam ketaatan. Ya. Artinya apa? Orang di dalam mentaati Allah itu tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi kalau semangat tetap semangat, optimal tetap, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Karena jangka panjang ibadah kita ini. Ini pengambilan pertama. Kemudian nasihat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata beliau? Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, akhafu an uslibal iman indal maut. Masya Allah. Ya, ini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar di salah satu dari 3 generasi terbaik. Apa yang beliau takutkan? Beliau mengatakan akhafu, sesuatu yang paling aku takutkan. Ini ulama besar. Ya, sesuatu yang paling aku takutkan itu adalah an uslibal iman. Apabila dicabutnya iman ini indal mauti, pada saat kematianku tiba. Ini yang paling ditakutkan para ulama. Masya Allah. Jadi yang ditakutkan itu apa? Apabila pada saat nyawa dicabut, iman itu dicabut sebelumnya. Sehingga pada saat pencabutan ruh, iman sudah nggak ada di dalam hati. Ini para ulama mengkhawatirkan kondisi seperti ini. Nah, lalu bagaimana dengan kita semuanya? Ini menunjukkan apa? Pernyataan-pernyataan ulama seperti ini itu menunjukkan bahwa kekhawatiran yang paling besar yang ada di dalam pemahaman para ulama itu adalah terjaganya istiqomah di dalam hati ini. Maka kami tulis materi ini tentang sebab-sebab tergelincirnya hati. Ini materi yang akan kita bahas. Di materi ini kita tulis, kita siapkan itu berkaitan dengan pernyataan-pernyataan para ulama yang jauh lebih alim daripada kita, jauh lebih soleh daripada kita, ilmunya jauh lebih dalam, amalnya jauh lebih bagus. Itu memiliki kekhawatiran-kekhawatiran yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan kita yang semuanya serba terbatas ini? Ya, sehingga di sini sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Nadim Sultan, ya nanti bisa antum lihat di dalam kitab Qawaid wa Fawaid, salah satu syarah dari kitab Al-Arba'in Nawawi. Kata beliau, ya tidak boleh seorang ahli ibadah itu terjebak dengan ibadahnya, tertipu dengan ibadahnya, jangan sampai. Nah, teman-teman sekalian, ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis telah dijelaskan secara gamblang oleh Allah Ta'ala bahwa hati ini tidak menetap dalam satu keadaan. Ya, hati itu tidak menetap dalam satu keadaan. Artinya apa? Artinya bahwa hati itu berubah-ubah. Hati itu berubah-ubah. Hati tidak menetap.
Makanya dalam satu riwayat Nabi menyebutkan kenapa disebut kolbu. Nah, makanya penyebutan hati kan disebut dengan bahasa apa? Kolb. Ya, disebut hati itu kan ada kolb. Kenapa disebut kolb? Ya. Dinamakan kolbu itu karena sifatnya. Ya, saya ulangi, dikatakan kolbu itu karena apa? Sifatnya. Apa sifatnya kolbu itu? Sifat kolbu itu seperti daun. Nabi menggambarkan seperti daun yang bergantung pada dahan pohon, kemudian ditiup angin. Pripun? Ini sampean ndelok apa jenenge? Nek ndelok godhong terus biasanya nek wis rotoh niku ya sudah lepas. Kemudian kena napa jenenge? Sawang, ya. Kemudian nyantol di dahan, terus ketiup angin niku pripun? Gimana? Daun bergantung di atas dahan pohon kemudian ditiup angin, pripun kan di sini? Gimana? Muter-muter. Nah, muter-muter ombang-ambing. Itu hati kita itu begitu. Hati kita itu begitu. Dan ini yang sering kita nggak sadar. Itu yang sering kita nggak sadar. Nah, ini pernyataan Rasulullah SAW. Nah, sekarang mari kita lihat dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hati itu nggak pernah menetap. Ya, jadi kita lihat. Yang pertama kita buka surah Al-Imran ayat ke-8. Ya, kita buka surah Al-Imran ayat 8. Di sana ada sebuah doa dan doa ini masyhur. Doa ini masyhur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surah 3 ayat berapa? Ayat 8. Surat Al-Imran ayat 8. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebuah doa, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan kau jadikan hati kami condong kepada keburukan. Ya, jangan kau jadikan hati kami cinta kepada kejahatan. Ba'da id hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Nah, ayat ini menunjukkan sebuah sinyal. Ayat ini menunjukkan sebuah sinyal bahwa hati yang sudah mendapat hidayah itu satu saat berubah. Hati yang cinta kepada kebaikan, hati yang cinta kepada tauhid, hati yang cinta kepada sunnah, itu satu saat bisa berbalik arah. Dan itu tidak menutup kemungkinan terjadi kepada orang-orang soleh. Nanti ada riwayat-riwayat secara khusus yang menjelaskan tentang tergelincirnya orang-orang soleh menjelang kematiannya. Masya Allah. Makanya urusan ini gak boleh main-main kita. Gak boleh ceroboh, gak boleh gegabah. Jangan sekali-kali. Ya. Ini dalil pertama. Maka ayat ini surat Al-Imran ayat berapa tadi? Ayat 8. Ini sebuah isyarat bahwa hati itu gak menetap. Ya. Sama dengan khusyuk. Makanya kita sempat kasih kritikan ke di Surabaya itu ada kajian beberapa 3 tahun yang lalu ya, kalau tidak salah. Kurang lebihnya
3 tahun yang lalu itu rame lagi booming kajian tentang pelatihan sholat khusyuk. Pernah dengar ya? Pelatihan sholat khusyuk. Kemudian ada kelanjutannya, ini kelompok yang lain, kabilah yang lain, pelatihan sholat bahagia. Anak mana? Mungkin sebelumnya sholatnya menderita gitu ya. Ada pelatihan sholat bahagia. Saya sempat membujuk covernya karena salah satu tukang pijet yang saya minta untuk pijet saya itu tunanetra itu dapat undangan pelatihan sholat bahagia. Saya belum tahu. Kalau sholat khusyuk ada beberapa teman-teman yang sudah ikut gitu ya. Dan konon kabarnya dapat sertifikat. Jadi habis pelatihan mendapat apa? Sertifikat khusyuk. Jadi mungkin kelompoknya orang-orang yang Insyaallah khusyuk itu ikhwah. Jangankan dijamin 1 minggu, jangankan 1 jam, rakaat 1 dengan rakaat kedua itu udah berubah pikiran itu. Bener apa enggak? Jujur loh. Makanya kita nggak usah macam-macam dulu, nggak usah macam-macam kita. Wallah loh ini, wallah. Makanya ini perlu nanti kita apa itu khusyuk. Ya, penjelasannya perlu kita. Ini hati, jadi nggak bisa sembarangan kita. Niat juga demikian. Ya, makanya di dalam kitab Muqawimat Adaiya An-Najih, Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani menyebutkan niat di dalam menjaga niat itu ada 3 waktu. Ya, di dalam menjaga niat itu ada 3 waktu yang harus diperhatikan oleh orang muslim. Apabila dia ingin amalnya itu selamat. Awas, perhatikan loh ini. Ini mengalir. Penyakit hati itu ayat ikhwah. Penyakit hati itu lebih halus dari masuknya udara ke pori-pori kita ini. Gimana? Antum pilek sedikit saja terasa apa enggak? Hidung tersumbat sedikit aja terasa apa enggak? Terasa. Nyedot itu kerasa Pak. Wis gak lancar iki biasanya. Ambu sembarang kalir itu tajam gitu kan. Begitu kok ada sumbatan sedikit terasa itu. Nah, penyakit hati itu lebih halus dari itu. Bisa jadi nggak terasa. Dalam kesalahan yang berturut-turut nggak terasa. Makanya dalam menjaga niat ini ada 3 waktu yang perlu diperhatikan. Pertama, qoblal amal, sebelum beramal. Sebelum beramal dijaga niatnya. Dipastikan niatnya. Nah. Yang kedua, indal amal, ketika beramal. Kenapa demikian? Sebelum beramal niatnya lurus, begitu hari hanya amal itu bisa berubah, itu bisa. Contoh pengajian begini. Yang namanya pengajian manusiawi kita itu kan ada idola-idolaan. Loh, benar apa enggak? Dan itu wajar, manusiawi. Saya condong ke Ustadz ini caranya begini, itu manusiawi sekali. Masalahnya ketika bukan Ustadz itu enggak mantep lah, itu masalah itu. Antum enggak lihat lagi ilmunya, antum lihat siapa? Nah, berarti antum enggak tolabul ilmu, tolabul Ustadz antum. Loh, benar apa enggak niatnya? Ini nggak gampang menjaga seperti ini, ayo ikhwah. Bukan persoalan mudah. Makanya saya dengan Ustaz Hudzaifah itu sering bisik-bisik berkaitan dengan jamaah-jamaah kita itu. Karena kita temukan ada seorang Masya Allah sangat mengidola banget apa jenenge ngono iku Mas. Ngefan, Masya Allah. Ngefan. Jadi pas jadwalnya ini jadwal Ustadz yang di Feni itu yang di Feni gitu ya. Duduk semangat sudah disiapkan semuanya gitu ya. Rekaman, tulisan, pulpen sudah disiapkan ya. Begitu duduk yang datang bukan ustadznya. Langsung yang koordinator dicaci maki. Kenapa kalau diganti kok nggak diberitahu katanya. Itu satu ya. Terus ada lagi yang begitu dengar baru nyampe halaman terdengar suara yang isi bukan ustadznya, langsung balik itu ada. Oh kok bukan ustadz? Tanya kepada siapa?
Ustaz Tanu, loh saya gak datang, enggak, balik pulang. Ini kasus-kasus di lapangan dan tidak bisa kita pungkiri. Yang awalnya itu manusiawi, tapi sudah menjadi penyakit. Penyakit, ayo ikhwah. Itu baru ustadz-ustadz yang bukan ada. Bagaimana ketika yang lebih lagi ustadznya nggak disukai? Bisa nggak kita menerima kebenaran? Antum baca di dalam Masail Jahiliyah, itu perbuatan jahiliyah. Itu termasuk bagian apa? Masail jahiliyah, itu sifat jahiliyah belum bisa bersih dari hati kita itu. Subhanallah. Awalnya manusiawi, tapi itu kena penyakit jahiliyah. Antum baca nanti di dalam kitab Masail Jahiliyah. Sudah punya belum? Nah, beli dulu kalau gitu, jangan dibaca dulu. Karena kalau mau baca harus punya kitabnya gitu. Antum baca nanti di dalam Masail Jahiliyah itu salah satu di antara tabiat jahiliyah itu apa? Apabila yang menyampaikan ilmu bukan ustadz yang disenangi atau yang nggak disukai, ditolak. Dan itu merupakan bagian sifat-sifat Yahudi. Insyaallah. Kenapa orang Yahudi menolak kerasulan Nabi Muhammad? Apa sebabnya? Karena benci. Ya. Karena faktor apa? Benci. Makanya hati-hati mengolah manajemen antara cinta dan kok sinetron melihat antara cinta dan benci. Cinta dan benci selalu ada di dalam diri kita. Baik teman-teman sekalian, ikhwah yang dimuliakan, itu menata niat ya. Jadi ketika amal pelaksanaan berubah itu bisa berubah ya. Kemudian yang ketiga apa? Ba'dal amal, niatnya dijaga pada saat setelah melaksanakan amal. Kenapa? Hari ini ikhlas, itu belum tentu amal kita selamat. Ayo ikhwah, hari ini kita ikhlas, itu belum tentu selamat hati kita ini. Amal yang sudah kita lakukan dengan niat sebelumnya ikhlas, ketika mengamalkan ikhlas, ini bisa rusak antara 1 tahun ke depan, 5 tahun, bahkan 50 tahun baru hancur amal kita, itu bisa. Kenapa? Ungkit-ungkit. Bisa nggak terjadi? Dalam? Bisa. Kapan biasanya ungkit-ungkit itu terjadi? Nah, ketika kecewa. Awas, hati-hati ini Pak. Lah kula mbek sampean niku sing jenenge konflik, pertemanan, persahabatan itu selalu ada. Selalu ada. Nah, nek wis kecewa ngono ku Pak, kaya wong mutah-mutah gak kena dimpet. Gak kena dimpet, wong mutah-mutah mosok kena dimpet. Dimpet tambah lara. Nek wis brodol jare apa? Ngono. Dadi wong ungkit-ungkit iku kaya ngono kuwi. Wis Mas wingi tak obral wis lega atiku lho. Menghancurkan amal itu hancur. Makanya ketika marah itu kenapa ada hadis la taghdab itu bukan larangan marah, bukan. Marah itu kebutuhan. Lho gimana? Kita dibutuhkan, kadang-kadang marah itu kebutuhan apa bukan? Permasalahannya adalah jangan engkau turuti kemauan marah. Itu makna la taghdab itu jangan kamu turuti keinginan marah. Sebab kalau marah itu tidak terkendali, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, nanti lihat sarahnya di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Syarah hadis la taghdab, jangan marah, itu artinya apa? Itu disebutkan oleh para ulama, tidak ada yang paling ditakuti oleh para ulama kecuali apa? 1 kali marah yang tidak terkendali. Tolong ibu-ibu diperhatikan. 1 kali marah yang tidak terkendali. Kenapa? Sebab 1 kali marah yang tidak terkendali, maka waqa'al muharram, orang terjatuh kepada perkara yang diharamkan Allah, minal afwal wal fi'l, minal qaul, minal aqwal wal af'al, baik perkataan maupun perbuatan. Kita terjatuh kepada perkara haram. Ucapan diharamkan, perbuatan diharam, itu bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan. Contoh ketika marah, pernah nggak orang marah ngomongnya teratur?
sopan, hati-hati gitu. Pernah ngeliat nggak? Hah? Nggak pernah kita. Walaupun kita sudah ngaji sunnah, Pak. Sampai wis ngaji sunnah, wis kuat sunnah itu. Nek moring-moring iku ilmu iku iso ilang kabeh. Ngaji kok gak kanggo, Pak. Dan ini jangan kita nafikan. Jangan kita nafikan. Justru itu saat-saat yang menentukan nasib amal kita. Paham ya? Yang menentukan nasib amal kita pada kondisi seperti itu. Kata beliau, satu kali marah yang tidak bisa dikendalikan. Apa kata beliau? Itu bisa menghancurkan amal antara 50, 60 sampai 70 tahun lamanya. Satu kali marah. Antum bisa bayangin. Nek marangi muring-muringi pisan, isok ngentekno amal 70 tahun. Lah nek gampang muring-muringan piye? Iku nek duwe amal sampean. Lho masalah kan gitu kan? Iku nek duwe amal. Lah nek gak duwe amal bukan minus sampean. Nah, sementara diri kita masih berpandangan saya masih berdiri sebagai seorang ahli sunnah. Ini bahaya-bahaya yang jarang kita perhatikan. Ya, oleh karena ini masalah penting, mari kita kaji. Ini baik yang berbicara maupun yang mendengarkan sama saja kita. Tidak ada jaminan hati kita bisa selamat dari ketergelincirannya ini. Nah, ini dalil pertama ya, dalil pertama. Dalil kedua, kama fil hadis an Abdullah bin Amr. Ya, dari sahabat Abdullah bin Amr. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna quluba bani Adam, sesungguhnya hati-hati anak Adam, hati-hati anak Adam, kullaha baini isbi'aini min asabi'ir rahmani azza wajal. Hati-hati manusia itu berada di antara jari jemarinya Allah Ar-Rahman azza wajal. Semuanya. Jadi semua hati anak Adam itu berada di antara jari jemarinya Allah azza wajal. Kemudian kaqalbi wahid, seperti hati yang satu. Masya Allah. Jadi hati Allah di dalam menata, membolak-balikkan, ya, memalingkan, menetapkan hati seluruh manusia itu seperti menata hati yang satu. Begitu mudah Allah membalikkan itu. Kemudian beliau Nabi SAW menyebutkan yusarrifuhu haitsu yasa. Ya. Kemudian Allah membolak-balikkan hati manusia itu sekehendak dia. Ya Allah. Allah membolak-balikkan hati manusia itu sekehendak dia. Sekehendak Allah. Kemudian beliau SAW berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif apa? Qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya yang bolak-balikkan hati siapa? Nah, kita jangan merasa aman, jangan merasa aman. Nah, ini dalil-dalil dan masih banyak, nanti bisa kita lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Itu banyak menjelaskan, menunjukkan, membuktikan bahwa hati manusia itu tidak menetap dalam satu keadaan. Ya. Nanti bisa kita rasakan antum kalau ada teman memuji antum dan teman mencela antum, itu udah beda rasanya.
Ya, kalau antum ke rumahnya si fulan selalu dipuji. Antum datang ke rumah si fulan selalu dicela. Enak nang ndi? Hah? Enak dipuji. Salah satu bentuk teman yang buruk itu teman yang selalu memuji. Karena dia tidak bisa menemukan aib antum. Ya. Berhati-hati dengan orang seperti ini. Sakit dipaham ini. Nanti dibaca riwayat-riwayat ulama ini. Sementara ini cara pandang para ulama, cara pandang kita beda. Kita berteman dengan teman yang sangat akrab itu, kalau teman itu apa? Hah? Selalu memuji kita. Kenapa? Itu sangat bahaya. Karena kita gagal menyelesaikan diri kita sendiri. Dan harus kita secara jujur kita katakan, ayo ikhwah. Sebagaimana pernyataan seorang ulama yang dikatakan dinukil di dalam kitab Situ Duror, dan seorang ulama besar mengatakan, inna bainal hasanat was sayyiat. Masya Allah. Sesungguhnya kami itu berada di antara dua keadaan. Kadang-kadang saya itu berbuat baik, kadang-kadang saya berbuat buruk. Ini pernyataan seorang ulama. Jadi kadang-kadang saya itu baik, kadang-kadang saya itu buruk. Kalau kita bagaimana? Alhamdulillah Ustaz, setelah ngaji sunnah ini saya tidak pernah salah ini. Maksum. Luar biasa. Makanya kita selalu gagal memperbaiki diri karena kita tidak pernah menemukan aib diri. Nah, ayolah ikhwah, materi hari ini kita ambil dari sebuah riwayat. Nanti bisa dilihat Arba'in Nawawi hadis keempat bagian akhir, itu Nabi menyebutkan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihil kitab. Ya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar melakukan amalan-amalan ahli surga. Jadi amalnya itu amalan-amalan ahli surga yang diamalkan ini. Sehingga antara dia dengan surga, dengan kematian, tinggal satu dhira. Tinggal satu dhira. Fayasbiqu alil kitab. Catatan kitab telah mendahuluinya. Takdir telah mendahuluinya. Waktu satu dhira yang tersisa ini, fayamalu bi amalin ahlinar. Justru dia berubah beramal dengan amalan-amalan ahli neraka. Yang mana sebelumnya dia melakukan amalan-amalan ahli surga. Tinggal satu langkah menuju kematian. Allah mentakdirkan lain. Takdir sudah mendahuluinya. Dia melakukan amalan-amalan ahli neraka dan dia mati di atasnya. Fayadkhuluha. Kemudian dia masuk di dalam neraka itu. Sementara diawali dengan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlin nar. Sungguh di antara kalian ada orang-orang yang melakukan amalan-amalan ahli neraka. Yang artinya orang ini diawali dengan maksiat. Minum khamr, berzina, ya, mabuk, mencuri. Pokoknya penuh kejahatan. Antara dia dengan neraka tinggal satu dhira. Kalau dia waktu itu tetap melakukan perbuatan ahli neraka dan mati, masuk neraka dia. Fayasbiqul kitab. Catatan kitab telah mendahulunya. Masya Allah. Ini yang menjadi para ulama-ulama itu yang soleh, ya ikhwah, selalu sering menangis itu di sini letaknya. Hadis ini yang sering ditangis itu. Kenapa? Tidak tahu tentang catatan kita sudah ditakdirkan yang mana kita ini. Ya. Akhirnya apa? Begitu detik-detik terakhir menjelang kematian, orang yang ahli maksiat ini fayamalu bi amali ahlil jannah. Justru melakukan amalan-amalan ahli surga di waktu yang singkat ini. Padahal sebelumnya apa?
Gimana sebelumnya? Dia pelaku maksiat. Kita masih teringat kisah tentang seorang pembunuh. Sampai berapa kemarin? 99, kemudian dijangkepi 100. Pembunuh. Bukan 5 orang yang dibunuh, bukan 10 orang yang dibunuh. 100 nyawa yang sudah melayang. Menurut kacamata kita bagaimana? Hah? Wis elek-eleke wong, Pak, elek-elek wong. Elek-eleke wong, Pak. Ya Allah. Makanya kita kan enggak tahu catatan kitab ini. Takdir ayo ikhwan. Ini yang ditangisi para ulama hadis ini. Nah, begitu detik-detik terakhir dia justru melakukan amalan-amalan ahli surga dan dia mati di atas ketaatannya ini dan kemudian dia masuk surganya Allah Ta'ala. Lah ini menunjukkan bahwa hati itu apa? Hati itu apa? Berubah-ubah dan hati bisa tergelincir. Makanya ikhwah yang hari ini kita sudah ngaji sunnah dan kita sudah mengatakan sudah hijrah katanya. Persoalannya adalah sampai kapan kita bisa menjaga kebaikan dan kesolihan kita ini. Sampai kapan kita bisa bertahan di atas sunnah ini. Sampai kapan kita bisa berdiri tegak di atas manhaj salaf ini. Hati berubah-ubah. Nah sekarang mari kita lihat kira-kira apa saja yang bisa merubah, menyebabkan hati bisa tergelincir. Ini apa saja? Yang pertama, di antara perkara yang menyebabkan hati bisa tergelincir dari ketaatan menuju kemaksiatan, dari ahli sunnah menjadi ahli bid'ah, dari ahli tauhid menjadi ahli syirik, ya, dari ahlul Islam menjadi ahlul kufur. Yang menyebabkan pertama kali itu adalah an-nifaq, benih-benih kemunafikan. Ini yang pertama. Ya, jadi barangkali nanti satu saat kita melihat ada orang-orang yang dulu dikenal soleh, kemudian berubah menjadi orang yang maksiat dan meninggal di atas kemaksiatan itu. Kemungkinan itu ada benih-benih kemunafikan yang dia tidak menyadarinya. Disebutkan oleh Abdullah bin Abi Mulaikah, dia berkata, adraku talatina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya telah berjumpa dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafuna ala nafsihin nifaq. Semua 30 sahabat ini semua takut, semua khawatir kalau di dalam dirinya itu ada benih-benih kemunafikan. Termasuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu takut sekali. Artinya apa? Tidak merasa aman. Tidak merasa aman. Bahkan sahabat Abu Bakar pernah merasa dirinya sudah terjatuh ke dalam apa? Kemunafikan. Abu Bakar. Ya. Ini. Jadi tidak ada seorang sahabat pun yang merasa aman dari sifat munafik. Takut, khawatir. Kemudian berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Mari kita simak perkataan sahabat Imam Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? La ya'mannahu
illa munafik wa la yakhafu illa mu'min. Masya Allah. Tidak ada yang merasa aman dari sifat munafik kecuali dialah orang munafik. Tidak ada orang yang merasa selamat. Ya. Tidaklah orang merasa aman dari sifat munafik kecuali itu bagian dari sifat apa? Munafik. Jadi penjelasannya begini, Pak. Nek di bahasa Jawa ini ya napa? Dadi wong ku nek rumangsa aman dari sifat munafik, justru itu bagian sifat munafik. Ya Allah. Wala yakhafu illa mu'min. Dan tidaklah orang merasa takut dari sifat munafik, itu merupakan bagian sifat mukmin. Jadi nek wong wedi kena munafik itu bagian daripada sifat mukmin. Suatu hari ketika Umar bin Khattab akan mensolati seorang muslim, seorang jenazah dari kalangan kaum muslimin. Ini ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ya, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah akan mensolati jenazah seorang muslim. Tiba-tiba pundaknya dipegang oleh sahabat Hudzaifah ibn Yaman. Seraya sahabat Hudzaifah mengatakan, "Ijlis ya Amirul Mukminin." Ya Amirul Mukminin, duduklah. Artinya apa? Jangan ikut nyolati orang ini. Jangan ikut nyolati orang ini. Umar mengatakan, "Limada?" Ya, kenapa engkau melarang aku untuk mensolati dia? Bukankah dia seorang muslim? Apa sahabat Hudzaifah mengatakan? Fa innahu min ulaik. Orang yang meninggal ini, yang akan Anda solati ini adalah termasuk orang-orang yang saya catat namanya sebagai munafik. Ya Allah. Karena sahabat Hudzaifah itu diberi amanah oleh Allah untuk memegang kunci rahasia, mencatat siapa? Nama-nama orang munafik. Jadi yang tahu rahasianya munafik siapa? Bukan Abu Hudzaifah, loh, salah antum ya. Antum Ustaz Abu Hudzaifah. Siapa? Hudzaifah. Masya Allah. Jadi sahabat Abu Hudzaifah keliru pisan. Ini gara-gara antum ini. Jadi sahabat Hudzaifah itu memegang rahasia. Tadi orang-orang muslim di sekitar Nabi yang dekat, yang jauh, yang duduk, yang rutin, yang tidak, yang munafik itu Hudzaifah itu tahu siapa orang. Nah, kalau kita kan sulit sekarang. Kita mau nggak disebut munafik? Nggak mau. Munafik, sopo sih ngomong ngono? Ngono, Pak. Nggak terima kita walaupun sifat-sifat munafik ini ngerentap nih gini kan nih. Ya Allah. Ini kemungkinan ayo lewat. Makanya kita pelajari nanti sifatul munafikin. Mengenal tentang sifat-sifat orang munafik. Ada sekitar 30 lebih sifat itu. Yang kita tahu berapa? 3. Masya Allah. Sifat munafik ini ada sekitar 30 lebih. Nek sampean romek telu berarti sing gak ro piro? 17. Lah nek 17 iku awak dhewe nglakoni ngerti apa enggak? Ayo. Umpamane Pak 17 itu kita enggak tahu sama sekali. Opo ae 17 iku? Kira-kira kita melakukan sadar apa enggak? Enggak sadar. Maka ini perlu kita tahu sifat-sifat munafik itu nanti. Nah, ketika Umar disuruh duduk dan kemudian disebutkan ini orang yang meninggal ini termasuk orang yang tak catat Umar. Umar mengatakan, apa dia munafik? Iya. Langsung Umar duduk gak mensolatinya. Dengan berat hati tentunya. Ya Allah. Akhirnya apa ya yang dilakukan Umar? Umar berkata kepada sahabat Hudzaifah ini. Apa kata beliau? Nasyudduka billah. Aku benar-benar minta tolong kepadamu ya Hudzaifah.
Ana minhum, apakah saya termasuk dicatat di situ? Ya Allah. Coba kamu cek, ketika kamu mencatat nama-nama munafik itu, ada enggak namanya Umar di situ? Ini menunjukkan apa, Pak? Gimana? Tentang kemurnian, keikhlasan Umar. Ya Allah. Awas, hati-hati ayo ikhwah. Ini faktor pertama kenapa hati bisa tergelincir. Kemungkinan di dalam hatinya selama ini ada penyakit kemunafikan yang dia tidak disadari. Berarti pelajaran pertama ini apa? Wajib atas kita semua untuk apa? Apa? Evaluasi diri. Makanya tunggal iku lho mbak sampean penyakit lahir nih lho. Saya ditanya sama teman, Ustadz pernah kena kolesterol? Enggak. Asam urat alhamdulillah enggak pernah. Tapi Ustadz pernah enggak sakit-sakit? Sering. Nah kalau Ustadz tahu kalau enggak pernah kena kolesterol, enggak pernah ke lab. Makanya supaya kita enggak tahu penyakitnya, enggak usah ngaji. Enggak tahu, aman terus kita. Seakan-akan soleh terus. Subhanallah. Awas. Orang Allah mematikan manusia karena kebiasaan buruknya. Ya, karena kebiasaan. Makanya dibongkar oleh Allah menjelang kematiannya. Dan orang yang sudah tersimpan sifat-sifat kemunafikan tidak mungkin diwafatkan dalam kebaikan. Tidak mungkin diwafatkan di atas kebaikan. Walaupun setiap hari dia menampakkan amal-amal yang baik. Di antaranya apa sifat kemunafikan itu? Nek kepethuk koncone ngaji, ngetokno ketaatane, nek ijen maksiat kepada Allah. Nah. Jadi nek wis kepethuk kanca sunah niku nyunah. Ababe niku sunah. Ngoten. Penampakannya sunah, dohirnya sunah, amalnya sunah, tapi begitu sendirian dia banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari apa? Sifat-sifat kemunafikan. Nah, sama dengan kalau kita pas ijen nyetel murotal, apa? Dangdut, kemudian koncone langsung murotal. Nifak. Penyakit apa? Nifak. Hati-hati. Bisa terjadi? Sangat bisa. Faktor pertama. Ini yang pertama ya. Yang kedua, makanya antum nanti buka di YouTube, antum baca riwayatnya Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi, ulama besar di abad 200-an Hijriah. Bukunya sangat terkenal sebagai perpanjangan lisannya Syekh Abdul Wahab. Karena masalah akidahnya sangat bagus beliaunya. Cerdas, alim, soleh, taat, warok. Itu Abdullah Al-Qasimi. Tahu meninggalnya sebagai seorang ateis. Terjebak dengan seorang wanita di Mesir. Ya Allah. Terfitnah dengan seorang wanita. Meninggal sebagai seorang ateis. Itu yang sudah menghasilkan karya kitab-kitab ilmiah. Dan mendapat rekomendasi dari imam-imam Masjidil Haram tentang karya-karyanya ini. Kita sudah berapa kitab yang sudah kita tulis? Baca aja belum nutuk semuanya. Ya. Loh ini kok kadang-kadang kita sudah merasa ya Allah. Makanya tolong jangan terjebak dengan apa yang ada dalam diri kita. Nanti antum baca coba ya. Kisah tentang siapa? Abdullah Al-Qasimi. Antum baca di sana. Ini faktor pertama yang menyebabkan tergelincir. Maka ibu-ibu harus waspada. Ibu-ibu harus waspada. Sifat-sifat kemunafikan harus betul-betul diawasi dari hati kita ini. Yang kedua, apa yang menyebabkan orang tergelincir dari kesolihan? Ya. Ya, apa yang menyebabkan orang tergelincir dari kesolihan? Yang kedua, adanya penyakit-penyakit riya.
Jadi kemungkinan kalau kita temukan orang-orang soleh dan kemudian mati di atas keburukan, kemungkinan besar amal-amal soleh yang selama ini dilakukan bukan ikhlas karena Allah. Dibongkar saat kematiannya. Karena Allah mematikan manusia itu tidak mungkin keliru, ayo ikhwah. Orang soleh dimatikan dalam keburukan mungkin apa enggak? Allah mematikan dengan kedoliman Allah gitu? Mungkin? Enggak mungkin. Orang ikhlas dimatikan di atas riya? Enggak mungkin. Makanya firman Allah di dalam surat Al-Imran pada ayat 100 yang kedua, fala tamutunna illa wa antum muslimun, itu apa artinya? Imam Ibnu Katsir mengatakan man asya ala syai' mata ala syai'. Orang yang hidup di atas sesuatu maka matinya tidak jauh dari sesuatu itu. Ngerti artinya? Apa maksudnya? Orang yang hidup di atas sesuatu maka dia mati dimatikan di atas sesuatu. Niku artinya pripun? Dalam kebiasaan. Kebiasaan. Halo, ibu-ibu? Ibu-ibu? Nah. Jangan seminar dulu ya. Nanti enggak oleh ilmu sampean mantuk. Nah, ya begini. Jadi sampai makanya kalau ada orang soleh kita jangan sampai kagum. Sampai di dalam syarah Arba'in Nawawi disebutkan kalau ada orang soleh kita nggak kagum itu nggak dosa. Sampai kita bisa menyaksikan matinya dalam keadaan apa? Paham maksudnya? Ada orang alim gitu kita nggak kagum itu nggak dosa. Sampai kita bisa menyaksikan apa? Kematiannya nanti di atas kayak apa? Kenapa? Kebiasaan orang dibongkar saat kematiannya oleh Allah Ta'ala. Kebiasaan kita yang tidak jujur itu dibongkar oleh Allah pada saat kematiannya. Kemungkinan yang kedua yang menyebabkan orang mati orang tergelincir saat menjelang kematian di balik ketaatan itu kemungkinan amal-amal yang selama ini dilakukan bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari beliau mengatakan innal abda sungguh seorang hamba la ya'malu fima yaron nas, Masya Allah, dia melakukan amal-amal yang menurut manusia amalan alil jannah, yang menurut manusia itu adalah amalan ahli surga. Menurut manusia berarti amalnya karena siapa? Karena manusia. Ditampakkan. Ya Allah, ini. Wa annahu lamin ahli nar, padahal dia adalah ahli neraka. Padahal dia ahli neraka, tapi dia melakukan amalan-amalan yang menurut manusia, pandangan manusia itu adalah amalan ahli surga. Itu. Makanya kita cara mensikapi kesalahan nanti harus tepat, ayo ikhwah. Seperti ibu-ibu barangkali ada suami yang masih ngerokok, tolong mensikapinya yang tepat. Kalau enggak nanti jadi munafik nanti dia. Pas kepedok istri ini kok gak tau ngerokok blas. Di jero WC ngamuk rokok 5 dadi situk kabeh nanti. Itu bisa terjadi, jangan munafik. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Nanti dibongkar oleh Allah kapan? Kepalsuannya dibongkar kapan? Saat kematian. Dibongkar oleh Allah. Insyaallah. Ya. Jadi faktor yang kedua, apa yang menyebabkan tergelincir tadi? Riya. Makanya kita luruskan, dan ini amal yang paling berat itu ikhlas. Ibadah yang paling sulit dalam agama, ikhlas. Ikhlas. Makanya antum barangkali sekarang ikut bagian mendirikan musola, barangkali satu saat ono gesekan, terus akhirnya gak wawuh, ojo ade ungkit-ungkit eman. Yus gak wawuh gak apa-apa. Ya jenenge menungso niku kan gak bisa apa jenenge terus menjaga apa? Perasaan hati, namanya gesekan itu bisa terjadi ya ikhwah. Masalah utang piutang gesekan, masalah opo gesekan. Iku biyen aku wis mulai ngenteni wis moncorot kabeh wis. Hati-hati sudah. Hati-hati. Ya makanya kalau kita ikhlas insyaallah istiqomah.
Yang kedua itu. Yang ketiga, apa yang menyebabkan hati tergelincir? Talbisul iblis, godaan-godaan syaitan, syahwat. Dan kita sadar, ayo lihat, kita bukan nabi, bukan rasul, kita punya syahwat. Dalam satu ibadah kita ikhlas, belum tentu ibadah yang lain juga ikhlas. Benar apa enggak? Hah? Iya. Hari pertama kita lurus, hari kedua belum tentu lurus, walaupun dengan amal yang sama. Syahwat ini bahaya. Nanti bisa dilihat di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, kisah tentang ulama namanya Barseso. Pernah dengar ya? Orang alim, hafid Quran, hafal tafsir, ribuan hadis, warok, Masya Allah, mati di atas telapak kakinya iblis. Kenapa? Terjebak syahwat. Dan setan itu cerdas, ngerti tentang kelemahan kita. Ngerti tentang kelemahan kita. Itu kan kisah singkatnya, itu ada seorang alim yang terkenal itu kan. Itu dalam kitab-kitab ulama sangat masyhur tentang kisah ulama namanya Barseso ini. Ada yang mengatakan Barsisa. Hafal Quran, hafal tafsir, ribuan hadis. Kita hadis arba'in aja jihad sampai elek ke apal-apal. Lu gimana? Ada yang sudah hafal 15 hadis? 15. 7. Lu nek ini baru ketok. Awak dhewe iki sapa nu ketok Pak Brian itu kan. Durung patek api awak dhewe iku, Pak. Sik belajar dadi wong api. Lu temen lho, Pak. Iya kan? Nah. Ini yang sudah kayak begini nggak terjamin imannya. Itu ceritanya ada orang keluarga punya anak perempuan cantik dibuat sakit oleh setan. Dan tidak sembuh-sembuh. Akhirnya setan datang menjelma manusia, mengatakan apa? Maukah kamu tak tunjukkan orang yang bisa menyembuhkan anak ini? Siapa? Datang ke orang alim tersebut. Datang dia bisa. Gelem gak gelem pokoknya wong iku kudu iso ngobati anakmu. Ya apa caranya? Ini cara garapnya setan kepada orang alim. Masya Allah. Sampai akhirnya singkat ceritanya itu, awalnya ditolak, tidak mau menerima pasien. Karena waroknya itu. Gak mau menerima. Lambat laun dengan tipuan-tipuan syaitonnya, setannya ke perempuannya, setannya ke orang tuanya, merengek-rengek terus kepada ulama. Akhirnya diterima dengan syarat. Syaratnya sih ketat, Pak. Setan sudah mulai masuk gol pertama, sudah masuk ring pertama, masuk ring kedua, masuk sampai akhirnya apa? Terjadi perzinaan ulama dengan wanita ini, pasiennya ini. Sampai kemudian hamil. Setan datang kepadanya. Kamu sudah menghamili wanita ini. Ini kalau dibuka ulamamu hancur katanya. Ya coy, mau tak tunjukkan. Bunuh wanita ini. Sampai akhirnya dibunuh. Pertama digugurkan anaknya. Yang kedua dibunuh wanitanya. Yang terakhir, apa perjanjian setan? Kalau kamu ingin tidak saya bongkar rahasiamu ini, sujudlah di hadapanku, kata setan. Akhirnya dia pun sujud di hadapan setan. Dan kemudian mati di atasnya. Padahal sebelumnya adalah gimana? Ulama-ulama yang Masya Allah, syahwat, talbisul iblis. Makanya hati-hati dari perkara-perkara syahwat ini. Ya, fitnah-fitnah syahwat harus dijaga dengan baik. Ya. Kemudian yang keempat, apa yang menyebabkan hati tergelincir? Ujian hidup. Kita tidak tahu ke depan kita diuji dengan ujian apa. Hari ini antum sukses dalam masalah ekonomi, 1 tahun, 2 tahun yang akan datang belum tentu antum sukses seperti hari ini. Awas, tolong dicamkan baik-baik. Kenapa kok demikian? Sebab ketika pada saat itu kita tidak siap dengan iman yang kuat, itu bisa tergelincir, ayo lewat. Karena ekonomi, berapa banyak orang murtad karena ekonomi. Nah, ujian dalam masalah harta itu ada 2 sisi. Yang pertama disukseskan dengan kesuksesan yang cemerlang,
menjadikan dia sibuk dengan kesuksesannya itu. Ada apa enggak seperti ini? Ada apa enggak? Awas. Sebab nek wong wis sukses niku partnerne yo akeh, Pak. Nah, partner nake iku wonge macem-macem pisan. Engko duwe klub sepeda pancal. Nah, awalnya mek ngono tok. Awalnya mek sederhana. Oh, saya sering menemukan kasus seperti si fulan kemana? Ustaz sekarang punya grup. Ya enggak apa-apa duwe grup. Cuma ngaji nih rek. Olahraga kan penting. Ya penting. Mancal-mancal sak karepmu sikil-sikilmu dhewe. Lho gitu mboten. Cuma persahabatan ini, Ustaz, ini ada teman-teman kerja, ini nggak pernah ada yang sholat. Saya ingin mewarnai. Pertanyaannya, sampean yang mewarnai apa terwarnai kok iku? Sampean yakin bisa mewarnai orang-orang ini? Duh, teman itu pengaruhnya sangat kuat, ayo ikhwah, kuat sekali teman itu. Nah, kalau kita memang belum yakin, belum kuat, jangan macam-macam. Ya, jangan macam-macam. Jadi ujian-ujian berupa ekonomi, berupa kesuksesan, berupa kemiskinan itu bisa menjadi sebab apa? Tergelincirnya hati. Ya. Kasus sudah banyak terjadi. Yang kelima, yang terakhir, apa yang menyebabkan hati tergelincir? Meremehkan amal. Meremehkan amal, baik itu kebaikan maupun keburukan. Awas. Baik itu kebaikan maupun keburukan. Jangan sekali-kali diremehkan. Walau cuma gini tok kok, jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Teman-teman sekalian, sahabat Anas pernah berkata, ini kita nukil dari perkataan sahabat Anas, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasyar. Sungguh, ini zamannya sahabat Anas sudah terjadi. Orang meremehkan amal. Sahabat Anas masih hidup. Berarti orang-orang soleh masih banyak di sana. Dia mengatakan, sungguh kalian telah melakukan suatu amal yang menurut pandangan kalian itu lebih kecil dari selai rambut. Masya Allah, sudah dan dia. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ya. Intinya yang terakhir apa? Meremehkan suatu amal merupakan perkara yang sangat membahayakan keimanan kita. Mudah-mudahan sedikit sedikit ilmu yang bisa kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Qulu qouli hadza astaghfirullah lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.